پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے قومی پلان تیار کر لیا گیا۔ سول عسکری قیادت کا مل کر تمام رکاوٹیں دور کرنے پر اتفاق۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری کونسل بھی قائم کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کونسل کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف، وزرائے اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء، اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ کونسل کے پہلے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق قومی حکمت عملی سے ملک کو درپیش موجودہ معاشی مسائل سے وزیر اعظم شہباز شریف آج فرانس روانہ ہو گئے، جہاں ان کی نیو گلوبل فائنینشیل پیکٹ کے حوالے سے 22 اور 23 جون کو پیرس سربراہی کانفرنس میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا سے ملاقات کی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے کرسٹالینا جارجیو سے کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقات کی درخواست کر رکھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر غلام سرور کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق غلام سرور خان کو اسلام آباد میں ان کے دوست کے گھر سے حراست میں لیا گیا، جبکہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور بھتیجے سابق MNA منصور حیات اور سابق MPA عمار صدیق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے۔ اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ نواز شریف پاکستان واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ تاحیات نااہلی والا بل 18ویں ترمیم کے ساتھ منسلک ہے، اس کا اطلاق اسی دن سے ہوگا جس دن سے 18ویں ترمیم کا ہوتا ہے۔ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی آج 70ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کم عمری میں ہی کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھی۔ 1988 کے عام انتخابات میں تاریخ ساز کامیابی کے بعد وہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم خاتون منتخب ہوئی۔ دوسری بار وہ 1994 میں وزیر اعظم منتخب ہوئی، جبکہ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت آباد کے جلسے سے خطاب کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے انہیں فائر کر دیا گیا۔ معاشی بحرانی صورتحال میں پاکستانی برآمد کنندگان کے لیے خوشخبری آ گئی۔ برطانیہ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک کے لیے تجارتی اسکیم بحال کر دی۔ اسکیم کے تحت متعلقہ ممالک کو ٹیرف میں کمی اور آسان تجارتی سہولیات ملیں گی۔ نئی اسکیم جنرلائز اسکیم پریفرنس کی جگہ نافذ العمل ہوگی۔ اسکیم سے تجارت کو فروغ اور امداد کی ضرورت میں کمی آئے گی۔ آزاد کشمیر کا مالی سال 2023-24 کے لیے بجٹ کا آج قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ مالی سال کے بجٹ کا کل حجم 232 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 42 ارب روپے مختص کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں۔ غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 190 ارب روپے مختص کرنے کی تجاویز ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں دیسی ساختہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ PTM نے چترال، پردیر، کوہستان اور سوات میں فلڈ کا خطرہ ظاہر کرتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا۔ کہا کہ گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے گلیشیئرز پھٹنے کا خطرہ ہے۔ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ساؤتھ ایشین فٹ بال چیمپئن شپ کا آغاز آج سے بھارت کے شہر بنگلور میں ہوگا۔ 2 جولائی تک جاری رہنے والے ایونٹ میں 8 ٹیمیں شریک ہوں گی۔ ایونٹ انتظامیہ نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی درخواست پر 8 شیڈول پاک بھارت میچ ری شیڈول کرنے سے معذرت کر دی ہے، جس کے بعد ابتدائی روز صرف کویت اور نیپال کی ٹیموں کے درمیان مقابلے کا امکان ہے۔
सुपर स्टार माहिरा खान की उदासी को सोशल मीडिया सारिफीन ने ओवर एक्टिंग करार दे दिया। सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल है जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्हें किसी बात पर उदास देखा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए कौमी प्लान तैयार कर लिया गया। सिविल और अस्करी क़यादत का मिलकर तमाम रुकावटें दूर करने पर इत्तेफाक। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल भी कायम कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौंसिल का पहला इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ, वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा, आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। कौंसिल के पहले इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक कौमी हिकमत अमली से मुल्क को दरपेश मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार की जाएगी। मनसूबे के तहत ज़राअत, लाइव स्टॉक, मदनियात, कानकनी के शोबों में पाकिस्तान की असर सलाहियत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़राई पैदावार जैसे शोबों में असर सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। इन शोबों के जरिए मुकामी पैदावार, सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मनसूबे के तहत एक हुकूमत और इज्तमाई हुकूमत के तस्वुर को फरोग दिया जाएगा ताकि सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हाल तमाम रुकावटें दूर की जाए। खसूसी सरमायाकारी कौंसिल सरमायाकारों और सरमायाकारी में सहूलत के लिए सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। इजलास के इलामे में बताया गया कि वक्त के वाज़ेह तयन के साथ मनसूबों पर अमल दरामद की ओर यकीनी बनाया जाएगा। विफाक और सूबों में हम आहंगी लाई जाएगी ताकि एक ही मामले पर दोहरी कोशिशों के रुझान का खात्मा हो। विफाक और सूबों की आला सतह शिरकत तमाम मुश्किलात के बावजूद मुआशी बहाली के कौमी अज़म का वाज़ेह इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का फौरी काम बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को $5 अरब तक बढ़ाना है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल कायम करने का फैसला किया है। कौंसिल मुआशी बहाली के लिए पॉलिसी की पेशगोई, तसलसल और मौसर निफाज को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि आला फोरम के तौर पर काम करेगी। फोरम आईटी, ज़राअत, तवानाई, मादनियात, कानकनी और दिफाई पैदावार पर तवज्जो मरकूज करेगा। कौंसिल का अहम मकसद दोस्त ममालिक को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बचपन की तालीम शख्सियात की तश्कील और करियर के तयन के लिए अहमियत रखती है। बच्चे तालीमी सफ़र में समाजी तर्ज अमल के बुनियादी असूल और इक़्तिदार अपनाते हैं। पाकिस्तान लर्निंग कॉन्फ्रेंस 2023 के इनेकाद का ऐलान करके खुशी हो रही है। उनका मजीद कहना था कि बच्चों को बाख्तियार बनाने के लिए आलमी सतह पर राइज असूलों की बुनियाद बनाने पर तवज्जो मरकूज है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले स्कॉलर्स और पॉलिसी साजों को सुनने की ख्वाहिश थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज फ्रांस रवाना हो गए हैं जहां उनकी न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैकेज के हवाले से 22 और 23 जून को पेरिस सरबराही कॉन्फ्रेंस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जियो से मुलाकात मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने क्रिस्टालिना जॉर्जियो से कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर मुलाकात की दरख्वास्त कर रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उससे कबल $6.5 अरब के IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से फोन पर बातचीत के अलावा 3 खतूत भी लिख चुके हैं। वज़ीर आज़म ने पीर के रोज इस ज़मन में मुतादिद ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात भी की थी। फ्रांस में होने वाली न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीलियों, तवानाई, सेहत आमा और इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार खास तौर पर कर्जों में डूबे हुए ममालिक की बहाली पर गौर के अलावा उनकी कलील मुद्दत मुश्किलात पर काबू पाने का जायजा भी लिया जाएगा।
آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج فرانس روانہ ہو گئے، جہاں ان کی نیو گلوبل فائنینشل پیکٹ کے حوالے سے 22 اور 23 جون کو پیرس سربراہی کانفرنس میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیو سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے کرسٹالینا جارجیو سے کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقات کی درخواست کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس سے قبل $6.5 ارب کے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے فون پر بات چیت کے علاوہ 3 خطوط بھی لکھ چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی آج 70ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کم عمری میں ہی کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہ چکی تھیں۔ 1977 میں اپنے والد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری کے بعد وہ میدان سیاست میں اتریں اور اپنی والدہ بیگم نصرت بھٹو کے ہمراہ جنرل ضیاء کی آمریت کا خوب مقابلہ کیا اور نظر بندی کر دی گئی۔ 1982 میں بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن منتخب ہوئی۔ جلاوطنی کے بعد 1986 میں پہلی بار جب لاہور پہنچی تو ان کا تاریخی استقبال ہوا اور انہوں نے ملک بھر کا دورہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ 1987 میں بے نظیر بھٹو آصف زرداری کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں اور 1988 کے عام انتخابات میں تاریخ ساز کامیابی کے بعد وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو صدر غلام اشفاق خان نے برطرف کیا تو وہ دوبارہ میدان میں آ گئیں۔ دوسری بار وہ پھر 1993 میں وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، لیکن 1996 میں پھر سے انہیں برطرف کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو جلاوطنی کے بعد 18 اکتوبر 2007 میں حب وطن لوٹ آئیں تو کراچی ایئرپورٹ پر ایک بار پھر ان کا تاریخی استقبال ہوا۔ تب کارساز کے مقام پر ان کے قافلے کو نشانہ بھی بنایا گیا، جس میں 250 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کرنے کے بعد واپس جاتے ہوئے انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سپریم کورٹ سے افسوسناک خبر شامل کرے اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج قاضی محمد امین دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ہیں۔ چکوال سے تعلق رکھنے والے قاضی محمد امین کی عمر 66 برس تھی۔ نماز جنازہ آج شام 6 بجے راولپنڈی میں ادا کی جائے گی۔ جسٹس ریٹائرڈ قاضی امین گزشتہ کئی دنوں سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ قاضی محمد امین احمد 26 مارچ 1957 کو چکوال میں پیدا ہوئے۔ اپریل 2019 میں بطور جج سپریم کورٹ تعینات ہوئے اور مارچ 2022 کو بطور سپریم کورٹ جج ریٹائرڈ ہوئے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج قاضی محمد امین دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ چکوال سے تعلق رکھنے والے قاضی محمد امین کی عمر 66 برس تھی۔ نماز جنازہ آج شام 6 بجے راولپنڈی میں ادا کی جائے گی۔ جسٹس ریٹائرڈ قاضی امین گزشتہ کئی دنوں سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ قاضی محمد امین احمد 26 مارچ 1957 کو چکوال میں پیدا ہوئے۔ اپریل 2019 میں بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی ہوئی اور مارچ 2022 کو بطور سپریم کورٹ جج ریٹائرڈ ہوئے۔ وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم نصیر تارڑ کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ تاحیات نااہلی والا بل 18ویں ترمیم کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کا اطلاق اسی دن سے ہوگا جس دن سے 18ویں ترمیم کا ہوتا ہے۔
جی بالکل، وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تاڑر کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ تاحیات نہ اہلی والا بل 18ویں ترمیم کے ساتھ منسلک ہے، اس کا اطلاق اسی دن سے ہوگا جس دن سے 18ویں ترمیم کا ہوتا ہے۔ اور آئی ایم ایف سے خبر شامل کرے، آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا $6.5 ارب کا قرض پروگرام ختم ہونے میں صرف 10 روز باقی، تاہم ابھی تک مذاکرات میں ڈیڈ لاک دور نہ ہو سکا۔ سٹاف لیول معاہدے پر بھی کوئی پیش رفت سامنے نہ آئی۔ پاکستان کی معاشی ٹیم آئی ایم ایف کے بیرونی فائنانسنگ کے انتظامات پر بھی قائل نہ کر سکی۔ آئی ایم ایف کے نئے بجٹ پر تحفظات بھی برقرار ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف سے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے برطانوی ہائی کمشنر سے مدد طلب کر لی۔ برطانوی ہائی کمشنر آئی ایم ایف سے پروگرام بحالی کے بات چیت پر غور دیں گے۔ جی بالکل ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا $6.5 ارب کا قرض پروگرام ختم ہونے میں صرف 10 روز باقی ہیں، تاہم ابھی تک مذاکرات میں ڈیڈ لاک دور نہ ہو سکا۔ اسٹاف لیول معاہدے پر بھی کوئی پیش رفت بھی نہ ہو سکی۔ پاکستان کی معاشی ٹیم آئی ایم ایف کو بیرونی فائنانسنگ کے انتظامات پر بھی قائل نہ کر سکی۔ آئی ایم ایف کے نئے بجٹ پر تحفظات بھی برقرار ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف سے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے برطانوی ہائی کمشنر سے مدد طلب کر لی۔ برطانوی ہائی کمشنر آئی ایم ایف سے پروگرام بحالی کے لیے بات چیت کریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی خدشات کے پیش نظر پنجاب میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری شیخوپورہ، سرگودا، ساہیوال اور راولپنڈی سے عمل میں لائی گئی۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدن تنظیم سے ہے، جن کے قبضے سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، فون اور نقدی برآمد کی گئی۔ گرفتار دہشت گردوں کی شناخت زاہد، نعمت، زبیر اور عبدالغفور کے نام سے ہوئی ہے۔ ان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ حکام کے مطابق رواں ہفتے 166 کامبنگ آپریشنز کے دوران 22 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ کامبنگ آپریشنز میں 8218 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ جی بالکل، آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرے ہیں کہ دہشت گردی خدشات کے پیش نظر پنجاب میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری شیخوپورہ، سرگودا، ساہیوال اور راولپنڈی سے عمل میں لائی گئی۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدن تنظیم سے ہے، جن کے قبضے سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، فون اور نقدی برآمد کی گئی۔ گرفتار دہشت گردوں کی شناخت زاہد، نعمت، زبیر اور عبدالغفور کے نام سے ہوئی ہے۔ ان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ حکام کے مطابق رواں ہفتے 166 کامبنگ آپریشنز کے دوران 22 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ کامبنگ آپریشنز میں 8218 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے ہم خبر آپ کو دیں کہ سابق وفاقی وزیر غلام سرور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق غلام سرور خان کو اسلام آباد میں ان کے دوست کے گھر سے حراست میں لیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق وفاقی وزیر غلام سرور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق غلام سرور خان کو اسلام آباد میں ان کے دوست کے گھر سے حراست میں لیا گیا، جبکہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور بھتیجے سابق ایم این اے منصور حیات اور سابق ایم پی اے عمار صدیق کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تینوں رہنما 9 مئی کو ٹیکسلا میں ہونے والے واقعات کے مقدمے میں مطلوب تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ سابق وفاقی وزیر غلام سرور کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق غلام سرور خان کو اسلام آباد میں ان کے دوست کے گھر سے حراست میں لیا گیا، جبکہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور بھتیجے سابق ایم این اے منصور حیات اور سابق ایم پی اے عمار صدیق کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تینوں رہنما 9 مئی کو ٹیکسلا میں ہونے والے واقعات کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ سابق وفاقی وزیر
غلام سرور کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق غلام سرور خان کو اسلام آباد میں ان کے دوست کے گھر سے حراست میں لیا گیا، جبکہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور بھتیجے سابق ایم این اے منصور حیات اور سابق ایم پی اے عمار صدیق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تینوں رہنما 9 مئی کو ٹیکسلا میں ہونے والے واقعات کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ تو وہیں دوسری جانب ایف آئی اے نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر دیا۔ ایف آئی اے ٹیم کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ کچھ دیر قبل ایف آئی اے نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو کیمپ جیل کے باہر سے گرفتار کیا تھا۔ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ گزشتہ روز درج کیا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز اینٹی کرپشن عدالت نے غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور کی تھی۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ ایف آئی اے نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ ایف آئی اے ٹیم کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی۔ کچھ دیر قبل ایف آئی اے نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو کیمپ جیل کے باہر سے گرفتار کیا تھا۔ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ گزشتہ روز درج کیا گیا تھا۔ یاد رہے گزشتہ روز اینٹی کرپشن عدالت نے غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت منظور کی تھی۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پی جی ایم کو اپنی مقبولیت کا علم ہے، اس لیے وہ الیکشن کی طرف جانے سے گریزاں ہیں۔ ایسے تو عارت کی دکان بھی نہیں چلتی جس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر میں پر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تو غیر ملکی کیا خاک آئیں گے۔ سیاسی استحکام کے بغیر کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ وزیر خزانہ سفارتکاروں کی منت سماجت پر آ گئے ہیں۔ حکومت کا بیس کیمپ، بینک اکاؤنٹس اور جائیدادیں دبئی اور لندن میں ہیں۔ پہلے وہ واپس لائیں، انہیں مال بنانے اور ڈنگ ٹپانے سے فرصت نہیں۔ آئی ایم ایف کے بل آؤٹ پیکج میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ آئی ایم ایف سے دسمبر تک کچھ نہیں ملے گا۔ شیخ رشید نے کہا کہ معاشی معاملات حل ہوئے، نہ ہی سیاست استحکام آیا۔ آئی ایم ایف نے گھاس ڈالی، نہ دوست ممالک کام آئے، اس لیے معاشی بحالی کے قومی پلان کے لیے اسپیشل کونسل قائم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا 80 ارب روپے کا ثوابدیدی فنڈ اور چیئرمین سینٹ کی مراد میں اضافہ شرمناک ہے۔ عوام کی سیاست اور بیساکھیوں کی سیاست میں بہت فرق ہوتا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں دیسی ساختہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں سپاہی گل رؤف اور سپاہی عابد اللہ شامل ہیں۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ 29 سالہ سپاہی گل رؤف کا تعلق ضلع لکی مروت سے ہے، جبکہ 23 سالہ سپاہی عابد اللہ ضلع کر کا رہائشی ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح فوج دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں دیسی ساختہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں سپاہی گل رؤف اور سپاہی عابد اللہ شامل ہیں۔ دوسری طرف معاشی بحرانی صورتحال میں پاکستانی برآمد کنندگان کے لیے خوشخبری آ گئی۔ برطانیہ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک کے لیے تجارتی اسکیم بحال کر دی ہے۔ اسکیم کے تحت متعلقہ ممالک کو ٹیرف میں کمی اور آسان تجارتی سہولیات ملیں گی۔ نئی اسکیم جنرلائز اسکیم پریفرنس کی جگہ نافذ العمل ہوگی۔ اسکیم سے تجارت کو فروغ اور امداد کی ضرورت میں کمی آئے گی۔ پاکستان سے برطانیہ کو 94% اشیاء پر ڈیوٹی فری برآمدات کے فوائد جاری رہیں گے۔ اسکیم کے تحت پاکستان سے 156 سے زائد اضافی مصنوعات پر ٹیرف ہٹا دیا جائے گا۔ اسکیم کے تحت کچھ عارضی ٹیرف کو آسان بنایا جائے گا۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مصنوعات اور خدمات کی تجارت کا موجودہ مجموعی سالانہ حجم
4 अरब 40 करोड़ पाउंड है। नई स्कीम के जरिए बरतानवी बरामदी टैरिफ कीमत में 120 मिलियन पाउंड की बचत मुतवक्की है। पाकिस्तान के लिए बरतानवी ट्रेड डायरेक्टर और बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोने का कहना है कि बरतानवी ट्रेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम में हिस्सा लेने के लिए ताउन फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त है। स्कीम दोनों अजीम ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। आज़ाद कश्मीर का माली साल 2023-24 के लिए बजट आज कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। माली साल के बजट का कुल हुजम 232 अरब रुपए से जायद होगा। माली साल का तरक्याती बजट 42 अरब रुपए मुख्तस करने की तजावीज़ कर दी गई हैं। गैर तरक्याती बजट के लिए 190 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट में 30 अरब वफाकी हुकूमत जबकि 12 अरब अपने वसाइल से हासिल किए जाएंगे। गुज़िश्ता साल की निस्बत बजट में मजमूई तौर पर 69 अरब रुपए का इजाफा होगा। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट में 47% इजाफा भी किया गया। तरक्याती बजट का सबसे ज्यादा 14.5 अरब रस्लो रसाइल पर खर्च किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर का माली साल 2023 से 24 के लिए बजट आज कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। माली साल के बजट का कुल हुजम 232 अरब रुपए से जायद होगा। माली साल का तरक्याती बजट 42 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। गैर तरक्याती बजट के लिए 190 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट में 30 अरब वफाकी हुकूमत जबकि 12 अरब अपने वसाइल से हासिल किए जाएंगे। गुज़श्ता साल की निस्बत बजट में मजमूई तौर पर 69 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट में 47% इजाफा भी किया गया है। तरक्याती बजट का सबसे ज्यादा 14.5 अरब रस्रो रसाइल पर खर्च किया जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। तो पीडीएम ने चित्राल, अपरदीर, कोहिस्तान और सवात में फ्लड का खतरा जाहिर करते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट जारी करते हुए कहा गया कि गर्मी की शदीद लहर की वजह से ग्लेशियर फटने का खतरा है। ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकामात जारी किए गए हैं। पीडीएम का कहना था कि हसास इलाकों में कम्युनिटी को पेश की इतला दी जाएगी। सियाहों, मुसाफिरों और मुकामी अफराद को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज का मशवरा दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पीडीएम ने चित्राल, अपरदीर, कोहिस्तान और सवात में फ्लैश फ्लड का खतरा जाहिर करते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि गर्मी की शदीद लहर की वजह से ग्लेशियर फटने का खतरा है। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए। पीडीएम का कहना था कि हसास इलाकों में कम्युनिटी को पेश की इतला दी जाए। सियाहों, मुसाफिरों और मकामी अफराद को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज का मशवरा दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पीडीएम ने चित्राल, अपरदीर, कोहिस्तान और सवात में फ्लैश फ्लड का खतरा जाहिर कर दिया है। हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा गया कि गर्मी की शदीद लहर की वजह से ग्लेशियर फटने का खतरा है। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए। पीडीएम का कहना था कि हसास इलाकों में कम्युनिटी की पेश की इतला दी जाएगी। सियाहों, मुसाफिरों और मकामी अफराद को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज का मशवरा दिया गया है। खबरें और भी हैं जिनको बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में इलाकाई खबरें शामिल करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें डेंगू पर काबू पाने के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर फायजा कमल, फोकल पर्सन DHO डॉक्टर खालिद, मुतालिका महकमों के अफसरान और फोकल पर्सन भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में।
डिप्टी कमिश्नर बारपुर जीरोनी के ज़रिए दफ्तर कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी ब्रेड डेंगू का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें डेंगू पर काबू पाने के हवाले से किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। इसमें को चीफ सेक्रेटरी विजर हेल्थ डॉक्टर फैज़ा कंवल, फोकल पर्सनल DHO डॉक्टर खालिद चंडर, मुतल्लिका महकमे के अफसरान फोकल पर्सनल मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए तमाम इक़दाम बुरा कर लाए जाए। उन्होंने हिदायत की कि डेंगू लावे की अवैध रोकने के लिए पानी को एक जगह न ठहरने दिया, इस सिलसिले में लोगों को अशूर उजागर किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि एंड राइट सरगर्मियों में मजीद इजाफा किया जाए, जिला भर में मौजूदा हॉट स्पॉट्स की कवरेज को 100% यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि डेंगू के कैम्प इंडोर और आउटडोर टीमों के अरकान जिला भर में फाल अंदाज में काम करें। डेंगू वैक्सीनेशन रिपोर्ट सिस्टम के तहत वसूल होने वाली शिकायत पर वक्त हल की जाए, इस सिलसिले में किसी किस्म की सुस्ती या कोताही न बरती जाए। इजलास में बताया गया कि 1 जनवरी 2023 से 18 जून के दौरान डेंगू का एक कफर्म केस पाया गया। इस मौके जिला भर में डेंगू के 1724 हॉट स्पॉट्स में जिनको 100% कवरेज की गई है, जबकि डेंगू से महफूज रहने के लिए जिला भर में 412 इंडोर टीमें और 108 आउटडोर टीमें फाल हैं। डेंगू से बचाव के हवाले से सर्वेलेंस जारी है। ICO हेल्थ डॉक्टर फैज़ा कंवल ने कहा कि दफातर घर में इस्तेमाल होने वाले एयर कूलर पानी को निकाल दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इस किसी बर्तन या गमलों को क्यारियों वगैरह में पानी न ठहरने दिया। फोकल पर्सनल DHO डॉक्टर खालिद चंडर ने बताया कि जिला भर में 1 जनवरी से 18 जून के दौरान 60 मुकामात पर डेंगू लावा पाया गया है, जहाँ पर लावी साइडेड एक्टिविटी की गई है। उन्होंने बताया कि डेंगू वायरस रिपोर्ट सिस्टम के 1 जनवरी से 18 जून के दौरान 2119 शिकायत मसूल हुई, जिनमें से अब तक 1931 हल कर दी गई हैं। कैमरामैन खुरम इश्ताद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। खबर शामिल करेंगे एबटाबाद से, जहां 120 ग्राम रोटी 20 रुपए के बजाय 25 रुपए में फरोख्त होने लगी। वजन भी कम कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया रोटी के वजन और कीमत के हवाले से अपने नोटिफिकेशन पर अमल दरामद न करवा सकी। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे अपने नुमाइंदे अबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी सुलेमानी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेन बाज़ार एबटाबाद में हम मौजूद हैं, जहां पर इंतज़ामिया की कमज़ोर गिरफ्त की वजह से आटे का वज़न भी अगर देखा जाए वो भी कम हो चुका है। तंदूर के पर जो रोटियां फ़रोख्त की जा रही हैं, कम वज़न रोटी, वो 25 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। हालांकि इंतज़ामिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो 120 ग्राम रोटी जो है उसका 20 रुपये कीमत मुकर्रर की है, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद करने में इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। बात की जाए अगर आटे की, तो इस वक्त आटे की कीमत एक मरतबा फिर इजाफे की तरफ जा रही है। आटा 2200, 2300, 2400 से बढ़ता हुआ अब तकरीबन 2600 से 2700 के करीब तक पहुंच चुका है, और इंतज़ामिया टस से मस नहीं हो रही, जिसकी वजह से आए रोज़ अवाम में तशवीश पाई जाती है कि इंतज़ामिया कर क्या रही है, आखिर कब तक ऐसा चलेगा और कब तक इसी तरह कम वजन रोटी जो है वो महंगे दामों फरोख्त की जाएगी। एलान एबटाबाद ने मुतालबा किया है कि ज़िला इंतज़ामिया बाज़ारों को रुख करे और आटे की कीमत को भी कंट्रोल करे, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर अमल दरामद करवाए कि 120 ग्राम जो रोटी है वो 20 रुपये में फ़रोख्त की जाए। हालांकि 120 ग्राम से कम वजन रोटी जो है वो 25 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एबटाबाद कफायतुल्लाह बलोच ने कहा है कि जंगलात का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए अहम किरदार है। जंगलात की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। माहौलियात को साफ सुथरा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की ज़रूरत है। जंगलात के कटाई की रोकथाम और शजरकारी के हवाले से उन्होंने कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ राजा इशफाक कियानी से। जी इशफाक, बताइएगा। हम एबटाबाद में चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। कफायतुल्लाह साहब यहाँ पे 2-3 महीने हुए हैं इनकी इधर तैनाती हुई है। इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि इन्होंने अपने आने के बाद इस महकमे में क्या क्या इस्लाहात किए हैं। मुझसे पहले भी जो चीफ कंजर्वेटर थे या बाकी हमारे जो नमू थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, और हम जो काम करते हैं लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो यहाँ आने के बाद हमने जो हमारे ये कंजर्वेटर साहबान बैठे हुए हैं, हमने कोशिश ये की है कि आम आदमी के फ़ायदे के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि उसको आसानी हो। इस तरह जो है ना, ये जैसे जंगलात में जो है ना ड्राई लकड़ पड़ी थी,
थी और वो मतलब काफ़ी अरसे से ऐसे पड़ी हुई थी जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट बहाल हुई है उसके बाद हम मतलब इसको वो कर सकते हैं। सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक और बाकी इसको मलूज़ खातिर रखते हुए हमने ये किया है कि अब जैसे गलियात से हमने शुरू किया और इस तरह बाकी जगहों पर भी कर रहे हैं कि जो ड्राई लकड़ है जो बिल्कुल बोसीदा हो रही है या इंसानों के लिए जो है ना तकलीफ का बायस बन रही है या किसी के लिए जो है ना गिरने का खतरा है, तो उसको हम मतलब कि जो उसमें से अच्छी लकड़ मिलती है वो हम डिपो में ले आते हैं। बाकी जो बालन होता है वहाँ के लोग जो है ना उनको मुफ्त में हम देते हैं या उनकी जो हक है उनका राइट है उनको हम वो करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आवाम जो आम बंदा है उसको हम कैसे जो है ना वो दे सके। इसी तरीके से जो है ना हमारे रूल्स में जो है ना जैसे वुडलाट के रूल्स है तो उसमें हमने काफ़ी आसानियाँ पैदा की हैं। कोशिश की है कि आम लोगों के लिए हम कैसे आसानियाँ पैदा कर सकें और उनको ये दफ्तरों के ज़्यादा चक्कर लगाने से हम कैसे मतलब उनकी तकलीफ को कम कर सकें। ठीक। आगे बढ़ते हुए आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि सखी सरवर के नवाही इलाके में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर की हदूद में ये वाकया पेश आया जहां लैंड स्लाइडिंग से चरवाहे रियाज हुसैन और फैज मोहम्मद मलबे तले आकर दम तोड़ गए, जबकि अब्दुल सत्तार और एक शख्स जख्मी हो गए जिन्हें रेस्क्यू 1122 के जरिए टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर के रिसालदार तमन लगारी वकार अजीज कैसरानी भी मौका पर पहुंच गए। वकार अजीज कैसरानी का कहना था कि जख्मियों के इलाज मुआवजे में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और जाँ बहक अफराद के अहल खाना की माली मदद भी की जाएगी। लाशें रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई हैं। और सऊदी गाका टीम का आखिरी मरहले में पेशावर एयरपोर्ट का दौरा खत्म हो गया। टीम ने एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। कराची हेडक्वार्टर सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि सऊदी गागा टीम का आखिरी मरहले में पेशावर एयरपोर्ट का दौरा खत्म हुआ। सऊदी गागा टीम ने एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। कराची हेडक्वार्टर सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि कुल 20 मंतबिन पर मुश्तमिल 3 टीमों ने 2 हफ्तों के दौरान 6 बड़े बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों का मुआयना किया। इससे कबल कराची, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी के पहले 2 मराहल में जायजा लिया गया। कराची हेडक्वार्टर सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि दौरे का मकसद सऊदी अरब जाने वाले बराह परवाजों को फराहम किए जाने वाली सिक्योरिटी का जायजा लेना था। जायजे में मुसाफिरों सामान की स्क्रीनिंग, पेरीमीटर सिक्योरिटी को देखा गया। कार्गो स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी और ASF एयरलाइन सिक्योरिटी इक़दाम को परखा गया। कार्गो हैंडलर समेत कैटरिंग सिक्योरिटी के तरीकेकार की जांच पड़ताल भी की गई। कराची हेडक्वार्टर सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि सऊदी टीम ने महफूज फ्लाइट ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए हवाई अड्डों पर किए गए सख्त इक़दाम को सराहा। सऊदी वफद ने पाकिस्तान CA की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया भी अदा किया। सऊदी वफद की जानिब से कहा गया कि 2 बरादर ममालिक के दरमियान इस तरह के दौरे हवाबाजी ताल्लुकात को नई सतह तक ले जाएंगे। सऊदी गागा एसोसिएशन सिक्योरिटी टीम 21 जून को इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लिए रवाना होगी। मलकवार सर्कल थाना गोशरा में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। 2 दुकानों से चोर 44 लाख का सामान और नकदी लूट कर फरार हो गए। गुज़श्ता 10 रोज में थाना गोशरा के इलाके में होने वाली ये बड़ी वारदात है। गोशरा में कपड़े की दुकानों में अली सुब कार में सवार शोराय और जहांजेब फैब्रिक्स और समर क्लॉथ हाउस के ताले तोड़कर 28,50,000 का कपड़ा और 12,90,000 नकदी, जबकि समर क्लॉथ हाउस से 2.5 लाख का सोलर सिस्टम भी उतार कर ले गए। ताजरों ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि वारदातों का सुराग लगाकर चोरों को जल्द गिरफ्तार करके ताजरों और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब लाहौर सेक्रेटेरिएट के मकाम सदर पंजाब राना फारूक सईद, फैसल मीर की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लतीफ़ खोसा पर पार्टी क़यादत को ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम, पार्टी रुकनीत ख़त्म करने की सिफारिश, वॉल ऑफ शेम का इफ्तिताह भी कर दिया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब सेक्रेटेरिएट में कायम मुकाम सदर पंजाब राना फारूक सईद और फैसल मीर ने दीगर रहनुमाओं के साथ दीवार शर्मिंदगी का इफ्तिताह किया।
पीपल्स पार्टी रहनुमा राना फारूक सईद ने वॉल ऑफ शेम के इफ्तिताह के मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते थे कि सरदार लतीफ खोसा और उनके साहबजादे पार्टी की रेड लाइंस क्रॉस करें। सरदार लतीफ खोसा के साहबजादे खुरम खोसा ने बड़ी बातें की हैं। लतीफ खोसा बतौर वकील पीपल्स पार्टी में आए, बीबी शहीद और आसिफ जरदारी के केस लड़ते रहे। हुकूमत आने पर सेनेटर, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर पंजाब और वजीर आजम के मुशीर भी रहे। इतनी नवाजिशात के बाद उन्हें ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। इत्तेहादी हुकूमत में लतीफ खोसा अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल बनवाना चाहते थे। हमारा जो हिस्सा बनता था उसके मुताबिक ये नहीं हो सकता था, जिस पर उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। कोई पार्टी को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी नहीं चला सकता। बाप बेटे ने पूरी पीएलएफ हाईजैक कर रखी थी। नैयर बुखारी चारों सूबों में पीएलएफ की तंजीमें नो कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिस बंदे पर एहसानात किए वो इमरान खान के घर बैठा था। सरदार लतीफ खोसा की पार्टी की बुनियादी रुकनियत खत्म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल और सीईसी को तहरीरी सिफारिश की है। सहाफी के इलेक्शन इत्तेहाद से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासत अपनी अपनी और इलेक्शन अपना अपना। पंजाब की एक एक सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इत्तेहाद इलेक्शन जीतने के बाद बना करते हैं। इस मौका पर फैसल मीर ने कहा कि भारी ओहदे और मराआत लेने वालों के चेहरे दीवार शर्मिंदगी पर लगाएंगे। सरदार लतीफ खोसा पीटीआई के पार्टी फंड्स पर हाथ साफ करने गए हैं। वर्कर्स के मुतालबे पर वॉल ऑफ शेम कायम की है। पीपल्स पार्टी की क़ियादत राना फारूक सईद की सिफारिश पर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों को फारिग करे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।